सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी एक बार फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पी एस स्टडी नोट्स के उपर जी। सो मास्टर कार्ड SST की तैयारी कर रहे विद्यार्थी जिन्होंने 6 चूज किया जिन्होंने वास्ते लैसन नंबर 14 के अज आप संयुक्त राष्ट्र संघ दी अगे जिहड़ियां एजेंसियां ने उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करांगे जी। इस तो पहला 35 आप संयुक्त राष्ट्र के नाल संबंधित UNO के नाल संबंधित इंपॉर्टेंट MCQs कर चुके हैं जी, जिस दे विच आपां UNO के ਵੱਖ-ਵੱਖ अंगां दे नाल रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, UNO की स्थापना कदों हुई, चार्टर के हस्ताक्षर कदों होए, कित्थे होए, सारा कुछ आप डिस्कस कर चुके हैं जी। सो अगे जिहड़ियां प्रमुख एजेंसियां ने जिस दे विच IFAO इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होगी, इस तो अलावा जिहड़ा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ियां अगे एजेंसियां ने इदां दियां। सो उस दे नाल UNESCO वगैरह जिस तरह हो गई और यूनीसैफ होगी, ये जिहड़ियां एजेंसियां ने अगे UN दी उस दे नाल रिलेटेड जिहड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने डिस्कस करांगे। नवे जिहड़े विद्यार्थी ने इस तो पहला वीडियो देखने के लिए जिहड़ियां इस तो पहला अपलोड वीडियो ने उन्हां दे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच ने जी। सो उन्हां दे राही या वीडियो के अंत दे विच प्लेलिस्ट शो हो जाएगी, उस दे राही जिहड़ी वीडियो ने वो देख सकते हैं और अपने मास्टर कार्ड की जिहड़ी प्रैपरेशन है वो कर सकते हैं जी। सो इस दे नाल ही प्लीज़ वीडियो को वध तो वध शेयर और लाइक करना ना भूलना जी। स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 36 है जी अपना, अंतरराष्ट्रीय खाद और खेतीबाड़ी संगठन IFAO की स्थापना कदों हुई? ऑप्शन ए है जी 24 अक्तूबर 1945, ऑप्शन बी है जी 16 अक्तूबर 1945, ऑप्शन सी है जी 18 अक्तूबर 1945, ऑप्शन डी है जी 25 अक्तूबर 1945। तो IFAO की पहला फुल फॉर्म नोट कर लो जी, फुल फॉर्म्स भी इसदियां पूछियां जा सकदियां ने। आई तो है जी इंटरनेशनल, F तो है जी फूड एंड ए तो अगे आएगा जी एग्रीकल्चर, ओ तो ऑर्गेनाइजेशन जी। सो इसकी एक अलग वीडियो जरूर बनावांगे जिस दे विच सारे जिन्ने भी ये हैगे ने UNO के प्रमुख जिहड़े अगे आप कह सकते हैं कि एजेंसियां ने। सो इस दे नाल रिलेटेड जिहड़ी इस तरह इन्हां दी फुल फॉर्म की एक वीडियो भी तुहानूं जल्दी मिल जूगी, पर इसनूं तुसीं नोट भी कर सकते हो। जिसका जिहड़ा सही आंसर आएगा क्वेश्चन का ऑप्शन बी है जी। सो ये जिहड़ी IFAO है इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर जिहड़ा ऑर्गेनाइजेशन है 16 अक्तूबर 1945 नूं इसकी जिहड़ी स्थापना हुई सी और इहदा जिहड़ा उद्देश है लोगों के रहन सहन उच्चा करना, पोषण शक्ति वधाउणा ते खेतीबाड़ी के उत्पादन ते वंड प्रणाली दे विच सुधार करना है जी। अगे जी क्वेश्चन नंबर 37, IFAO यानी कि जिहड़ा इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय खाद ते खेतीबाड़ी संगठन है उसका मुख दफ्तर हैडकुआर्टर जिहड़ा वो कित्थे है जी। ऑप्शन ए है जी जनेवा, ऑप्शन बी है जी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है जी वाशिंगटन DC, ऑप्शन डी है जी फ्रांस, ऑप्शन ई है जी अपने कोल रोम जी। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ई है जी रोम दे विच है जी, इसका जिहड़ा हैडकुआर्टर है इटली दे विच जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली विशेष एजेंसी किहड़ी सी जी इन्हां दे विचों? ऑप्शन ए है जी अंतरराष्ट्रीय खाद और खेतीबाड़ी संगठन IFAO, ऑप्शन बी है जी अंतरराष्ट्रीय सेहत संगठन WHO यानी कि वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है जी अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जी, या डी है जी उपरोक्त सारे। तो सही आंसर आएगा जी ऑप्शन सी जी। सब तो जी पहली एजेंसी सी वो सी अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 39, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कदों हुई? ऑप्शन ए जी 11 जून 1919, ऑप्शन बी है जी 11 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी है जी 15 अप्रैल 1946, ऑप्शन डी है जी 16 अप्रैल 1947 जी। तो इसका जो सही आंसर है जी ऑप्शन बी है जी 11 अप्रैल 1919 जी है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जी स्थापना वो हुई सी जी। अगे जी क्वेश्चन नंबर 40 है जी ILO का मुख्य दफ्तर कित्थे है? ऑप्शन ए है जी रोम, ऑप्शन बी है जी जनेवा, ऑप्शन सी है जी फ्रांस, ऑप्शन डी है जी दिल्ली। सो हैडकुआर्टर के नाल रिलेटेड जो क्वेश्चन है हर बार एग्जाम के आता, इस करके ध्यान नाल इस वीडियो को अंत तक कर लियो जी। तो इसका जो सही आंसर आएगा जी ऑप्शन बी है जी जनेवा स्विट्जरलैंड के विच है जी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य दफ्तर जी। अगे जी क्वेश्चन नंबर 41, ILO की स्थापना किस समझौते के आधार पर हुई? ऑप्शन ए जी जनेवा समझौते, ऑप्शन बी है जी बर्लिन समझौते, ऑप्शन सी है जी वर्सलीज समझौते, ऑप्शन डी है जी कोई नहीं जी। बिल्कुल सही आंसर है जिसका ऑप्शन सी वर्सलीज समझौते के तहत जी इसकी स्थापना हुई सी जी 11 अप्रैल 1919 और
1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ILO ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 42, ILO ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 1960, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 1965, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1969, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 1979। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 43 ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ WHO ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 7 ਜੂਨ 1947, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 15 ਜੂਨ 1948, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ WHO ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਿਹਤ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 44, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ WHO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀਜਿੰਗ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਜਨੇਵਾ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 45, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਠਨ UNESCO ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 4 ਦਸੰਬਰ 1946, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 7 ਦਸੰਬਰ 1947, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਨਵੰਬਰ 1946, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 27 ਨਵੰਬਰ 1946। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ 4 ਨਵੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ UNESCO ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। UNESCO ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਯੂ 'ਤੇ ਆਊਗਾ ਜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਐਨ 'ਤੇ ਨੇਸ਼ਨ, ਈ 'ਤੇ ਆਏਗਾ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਐਸ 'ਤੇ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ, ਐਂਡ ਸੀ 'ਤੇ ਆਏਗਾ ਜੀ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ UNO ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਈ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਐਸ ਤੋਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਔਰ ਸੀ ਤੋਂ ਕਲਚਰ, ਓ ਤੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 46, UNESCO ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰੋਮ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰਿਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਜਨੇਵਾ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਪੈਰਿਸ, ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ UNESCO ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 47, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ IMF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 26 ਜੁਲਾਈ 1948, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 27 ਜਨਵਰੀ 1947, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 20 ਜੁਲਾਈ 1956, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1956। ਸੋ IF ਕੀ ਹੈ ਜੀ? IFM ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੈਟਰੀ ਫੰਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੈਟਰੀ ਫੰਡ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 20 ਜੁਲਾਈ 1956 ਨੂੰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਗਲਤ ਨੇ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਬਾਏ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, IMF ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 27 ਦਸੰਬਰ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 27 ਦਸੰਬਰ 1945 ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ 27 ਦਸੰਬਰ 1945 ਹੈ ਜੀ IFM ਦਾ।
सो ये चीज़ याद रखनी है जी। एक दूसरी चीज़ होंगी है IFC जी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, शायद उसका जोड़ा इतने बाय मिस्टेक जोड़ा है आंसर लिखे गया जी। सो इसका नोट कर लेना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IFM का 27 दसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई सी जी। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 48, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IFM का मुख्य दफ्तर कितने है? ऑप्शन है जी आस्ट्रेलिया, बी है पेरिस, सी है जिनेवा, ऑप्शन डी है जी वाशिंगटन DC। सही आंसर है जी ऑप्शन डी जी। सो वाशिंगटन DC जी। सो इत्थे भी डी कर लेना जी, डी सही आंसर है। वाशिंगटन DC अमरीका दे विच जिहड़ा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मेयोरिटी फंड का जिहड़ा ऑफिस है जी, हैड ऑफिस। अगे जी क्वेश्चन नंबर 49, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम जी, जिहदी आपां गल कर रहे सी, इंटरनेशनल फाइनांस कारपोरेशन है जी इसकी फुल फॉर्म, उसकी स्थापना कदों हुई? ऑप्शन है जी 20 जुलाई 1956, ऑप्शन बी है जी 27 जुलाई 1987, ऑप्शन सी है जी 25 जुलाई 1956, ऑप्शन डी है जी 26 जनवरी 1957 जी। तो सही आंसर ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ऑप्शन ए है जी 20 जुलाई 1956 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ IFC ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ IFC ਹੈ, ਇੱਕ IMF ਹੈ ਜੀ। IMF ਦੀ 27 ਦਸੰਬਰ 1945 ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ IFC ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਜੁਲਾਈ 1956 ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 50, IFC का मुख्य दफ्तर कितने है? ऑप्शन ए है जी जनेवा, बी है जी रोम, सी है जी इटली, डी है जी वाशिंगटन DC। सही आंसर है जी ऑप्शन डी जी, वाशिंगटन DC अमरीका दे विच जी। जिन्हें भी फाइनांस के नाल संबंधित ऑफिस ने याद रखना है वो अमरीका दे विच ने जी। सो वाशिंगटन DC दे विच है जी, ये भी जिहड़ा इंटरनेशनल फाइनांस कारपोरेशन का मुख्य दफ्तर है। क्वेश्चन नंबर 51 है जी, अंतरराष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनीसेफ की स्थापना कदों हुई? ऑप्शन ए जी 11 जनवरी 1946, ऑप्शन बी है जी 24 अक्तूबर 1946, ऑप्शन सी है जी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी है जी 20 दिसंबर 1946 जी। तो इसका जोड़ा सही आंसर है जी ऑप्शन सी है जी, 11 दिसंबर 1946 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ यूनीसेफ की स्थापना हुई सी। अंतरराष्ट्रीय बाल संकट कोष की स्थापना हुई सी। इसकी भी फुल फॉर्म तुसी नोट कर सकते हो जी, यू तो यूनाइटेड, एन तो नेशन याद रखना। अगे है जी आई तो इंटरनेशनल, सी तो है जी चिल्ड्रनस, ई तो एमरजेंसी, एफ तो फंड जी। सो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रनस एमरजेंसी फंड यूनीसेफ, इसकी स्थापना हुई सी 11 दिसंबर 1946। अगे जी क्वेश्चन नंबर 52, यूनीसेफ का मुख्य दफ्तर कितने है जी? जोड़ा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रनस एमरजेंसी फंड है, इसका मुख्य दफ्तर कितने है? ऑप्शन ए है जी पेरिस, बी है जी न्यूयॉर्क, सी है फ्रांस, डी है जी रोम जी। बिल्कुल सही आंसर है जी ऑप्शन बी जी, न्यूयॉर्क दे विच जिहड़ा है अमरीका दे विच है यूनीसेफ का मुख्य दफ्तर। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 53, विश्व व्यापार संघ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य दफ्तर कितने है? ऑप्शन ए जी बर्लिन, ऑप्शन बी है जी लंदन, ऑप्शन सी है जी जिनेवा, ऑप्शन डी है जी पेरिस। सही आंसर है जी ऑप्शन सी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड के विच जिहड़ा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दफ्तर है जी। क्वेश्चन नंबर अगे है जी 54, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कदों हुई? ऑप्शन है जी 1 अप्रैल 1995, बी है जी 1 जनवरी 1995, सी है जी 10 जुलाई 1996, डी जी 15 जुलाई 1996। सही आंसर है जी ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई सी और 164 जिहड़े इसके मैंबर ने जी WTO के। क्वेश्चन नंबर अगे है जी 55, WTO का पहला नाम की सी? ऑप्शन है जी UNCTAD, ऑप्शन बी है जी गैट, ऑप्शन सी है जी फिकी, ऑप्शन डी है जी कोई नहीं। सही आंसर है जी ऑप्शन बी। सो पहला जिहड़ा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम सी उसी जी गैट, और इसका जिहड़ा संबंध है जी वपारक मुद्दों के नाल है, ट्रेड के नाल। अगला क्वेश्चन है जी 56, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ
ITU ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 1965, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 1865, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1765, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 1670। ITU ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, आई ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, टी ਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਯੂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਹੀ ਹੈ 1865 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 57, ITU ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਰੋਮ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਜਨੇਵਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰਿਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਨੇਵਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ITU ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 58 ਹੈ ਜੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਥਾ IAEA ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 30 ਜੁਲਾਈ 1956, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਜੁਲਾਈ 1957, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 30 ਨਵੰਬਰ 1957, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 15 ਦਸੰਬਰ 1946। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 29 ਜੁਲਾਈ 1957 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ IAEA, ਯਾਨੀ ਕਿ I ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, A ਤੇ ਅਟੋਮਿਕ, E ਤੇ ਐਨਰਜੀ, A ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 29 ਜੁਲਾਈ 1957 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 59 ਹੈ ਜੀ, IAEA ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਨੇਵਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਰੋਮ, ਸੀ ਹੈ ਵਿਆਨਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰਿਸ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਵਿਆਨਾ, ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜੀ IAEA ਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 60, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 28 ਦਸੰਬਰ 1946, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਦਸੰਬਰ 1947, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 27 ਦਸੰਬਰ 1945, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1946। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 27 ਦਸੰਬਰ 1945 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ IBRD ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ IBRD ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। I ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫੋਰ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੀ, R ਤੇ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ, D ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, B ਤੇ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, I ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫੋਰ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 61 ਹੈ ਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1 ਦਸੰਬਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 5 ਦਸੰਬਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 10 ਦਸੰਬਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 10 ਨਵੰਬਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 10 ਦਸੰਬਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 62, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਇੰਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਚਾਣਕਿਆ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕਲਿੰਗਾ ਪੁਰਸਕਾਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਲਿੰਗਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਔਰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਲਿੰਗਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 63, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1 ਫਰਵਰੀ 1951, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 5 ਜਨਵਰੀ 1951, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 7 ਜਨਵਰੀ 1962, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1951। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ
ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1951 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ UNHCR ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੋਰ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼, UNHRC। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ UNHRC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1 ਜਨਵਰੀ 1951 ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ UNHCR ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੋਰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 64, ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਘ WMO ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 24 ਮਾਰਚ 1950, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 23 ਮਾਰਚ 1950, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ 23 ਮਾਰਚ 1956, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 24 ਮਾਰਚ 1957। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 23 ਮਾਰਚ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ WMO ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 65, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਪਟਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ NDP, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੈਸਕੋ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ UNFPA, ਯੂਨੇਫਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੀਸੇਫ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨੇਫਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 66 ਹੈ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1985, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 1969, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1992, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 1961। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ। ਸੋ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਕੋਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ WWFN, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੰਡ ਫੋਰ ਨੇਚਰ, N ਤੇ ਨੇਚਰ, F ਤੇ ਫੰਡ, N ਤੇ ਨੇਚਰ, WWFN, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਪਾਂਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 67 ਹੈ ਜੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਹਵਾਈ ਸੰਗਠਨ ICAO ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 4 ਮਈ 1947, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1947, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 12 ਮਾਰਚ 1946, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ICAO ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ICAO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ UNO ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।